एकत्र बढिब बहुबार कर लक्ष्य जे से अमावास्या संक्रांति एकत्र बढिब बहुबार कर लक्ष्य जे। ये अंकटा को भल भाव में बुझम यही समय रे आपद पड़ब बहुत किसी बहुत आपद विपद कली जुगर लोकों उपर 3 वर्ष भितर पड़िया जाऊँ आपर भांग पुणी और लिखिले आपर भांग आगू कहूँ टाण कहार एत रही टाण मनीष भितर आम भितर आसे ना पाखे जदि धन जनकर पाखे बहुत हो गला आज ही समाज रे मनीषर परिचय धन नहीं जहाँ पैसा अच्छी तार परिचय अच्छी जहाँ पाखे धन ना तार परिचय आज समाज ना किंतु मन रखु ये कथा मनीष जीवन में 4टी जिनिस अर्जन करने ऋषिमुनि माने उपदेश दे कहते धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्मटी हूँ श्रेष्ठ धन नुह ये 4टा भितर श्रेष्ठ हूँ धर्म धर्म एका सेना महत पणिया आउ कथा सब 2.5 दिनिया किंतु आजिर समाज रे जो माने धन को श्रेष्ठ बोली भावुचंदी गोटे समय थिला धन गोटे आवश्यक थिला मनीष पे किंतु आज कली जुगरे धन एकमात्र आवश्यकता पलटि कली जुगर मनीष पे नुहे आउ जो माने धन को सबकि भावी थे अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले 3 वर्ष भितर तांकरे टाण रहिबो नाही कौन हम ना धनर गर्व छाड़ी जीव आउ जो मैंने ज्ञानर अधिकारी से ज्ञानर गर्व रहा उच्च पद पदवीर गर्व ये समय कहार रहा उच्च कूल रे जन्म हबार गर्व जदि का भीतर थी ये गर्व मध्य रहा कहीं रही ना उभा धन मान राजा हरि नेबे पोता हरिबे बासुकी बहुल पोता हरिबे बासुकी बड़ भड़िया जे केही न रहिबे हेतु कर रामने के जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ उपादन कले ओपिरी धन ये सब रोजगार करें केमिति हाड़ीदास महापुरुष लिखिछन 185 ना 5 लो बउड़ 185 ना 5 बउड़ लो 185 ना 5 सरकारी आउ बेसरकारी रे सबु आड़े खाली लांच जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सरकारी आउ बेसरकारी रे सबु आड़े खाली लांच आपण सरकारी हो बा बेसरकारी हो जो संस्था को जातु पिला जन्म हो सर्टिफिकेट बाहर करने जब म्युनिसिपालिटी जाऊँगी से हाथ गुंजा ननेले बात सर्टिफिकेट छुआ आमको दौना नहीं से 200-300 देवाक पड़ुची बेसरकारी जातु से लांच बापा मरीगले LIC करते LIC पैसा दरकार डेथ सर्टिफिकेट जा मिले देवे ना LIC वाला डेथ सर्टिफिकेट आने को जी से लांच जो जगह को जातु बिना लांच आज कहार कौन फाइल पास होना कम होना तेणु ये लांच नहीं जो मैंने पैसा सब रोजगार करुवे अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिं कौन हम उभा धन मान राजा हरि नेबे पोता हरिबे बासुकी पोता हरिबे बासुकी ये उभा धन आपको कहती आपको रजा हरिबे कहले सरकार विजिलेंस रेड कर सरकार पोता हरिबे बासुकी जी सब लुचेई लाचे रखि 500 टंकिया 1000 टंकिया 2000 टंकिया 17 मसीह सरकार नोटबंदी करदे कौन है परिस्थिति किए रास्ता कड़े फोपाड़ी देला किए ट्रेन लाइन में पकईदेला किए मंदिर में हुंडी में पकईदेला किए पोखर पकईदेला टंका नुहे सब जगह बासु कले माटी खाइब बड़ बड़िया जे कहीं न रही आगु बड़ बड़िया कहीं रही कहीं ना द्वापर जुगरे कुरुक्षेत्र में होता 18 दिन महाभारत युद्ध समाप्त ही नहीं तार गोटे ओड़ी बाकी रही कली जुगरे हेबो आ कली जुगरे युद्ध हेले सरकार देश में इमरजेंसी घोषणा करेंगे घोषणा कले समस्त बैंक अकाउंट को ब्लॉक करदे कई निज इच्छा अनुसार पैसा खर्च करें ना तेणु से महापुरुष लिखिं जे कौन हम आपर भांग आगू कहूँ धनर गर्व रहा आरते लोड़े धर्म ना आज जिमिति मनीष धन पचर बाइया है धनर गर्व देखा आम ये 3 वर्ष भितर धनर गर्व रहा आउ
आंट करी भज जे जगुना अतिरिक्त मास पक्ष जे केतेबेले विपद आसीबो ना जेतेबेले अतिरिक्त मास पड़िबो अतिरिक्त कहले कोन अधिका मास मास कहले 12टा बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन चैत्र 12टा मास किंतु अतिरिक्त अधिका मास जेतेबेले पड़िबो 13 मास दोमासी पड़ी पड़ीला 23 मसीह पूर्णिमा संक्रांति एकत्र पड़िबो कहले पूर्णिमा और संक्रांति गोटे दिन रे तले पड़िबो अमावास्या संक्रांति गोटे दिन रे तले पड़िबो जानिब से समय आसीगला बोली उद्धार पाइबार बाट कौन अच्युतानंद महापुरुष लिखिछनी से प्रभु गुप्त अंगे खेलुचंदी सिद्ध पीठे बसी गुप्त अंगे खेलुचंदी सिद्ध पीठे बसी गुरु अंग धरीण से संसार को आसी गुप्त रास गुप्त रास गोपी संगे घेनेना प्रकाश हे गुप्त रास गोपी संगे घेनेना प्रकाश सही प्रभु चरमनाथ गुरुस्वामी अरूपर रूप ही निराकार नराकार ही आज गुरु अंगरे संसार करे अवतारित होइचंदी नुहे कोउटी गुप्त अंगे खेलुचंदी सिद्ध पीठे बसी गुरु अंग धरिण से संसार को आसी गुप्त रास हे गोपी संगे घेनिण प्रकाश हे गुरु अंगरे अवतार नहीं मो प्रभु कौन करिवे गुरु अंगरे आसिक कौन करिवे मो प्रभु ना महापुरुष लिखिछन मालिकार अच्युतानंद महापुरुष महाविवेक ग्रंथ रे कोश चिन्हि मंत्र देवे गुरु रूपे जान बाबू गुरु रूपे जान स्नायु देखी प्रणाम को करिथिबो टाण बाबू करिथिबो टाण बोल श्री चरमनाथ गुरुस्वामी गुरु अंग धरिकी आसीचंदी मो प्रभु चरमनाथ गुरुस्वामी कली जुगरे कहीं ना कोश चिन्हि मंत्र देवे गुरु रूपे जान गुरु रूपरे कोश चिन्हिकी मंत्र देवे अनेक गुरु माने अनेक सन्थ माने अनेक सदात्मा माने जुग धर्म पालन करने ये संसार रे अवतार नहीं जन्म ग्रहण कर विभिन्न मंत्र शिष्य को दियंती किंतु मो प्रभु चरमनाथ सबु मंत्र समस्त गोटे देवे ना कौन करेंगे समस्त कोश अलग अलग तेणु कोश चिन्हि मंत्र देवे गुरु रूपे जान आउ स्नायु देखी प्रणाम को करिथिबो टाण तेणु समस्त भी मंत्र अलग अलग कौन तुम्हें कर उद्धार पाइबा ये 3 वर्ष भितर अच्युतानंद लिखिले निज नामे मंत्र देवे निजे होई गुरु बाबू निजे होई गुरु जुग से आसंदी से जुग कल्पतरु बाबू जुग कल्पतरु निज नामे मंत्र देवे निजे होई गुरु से कली जुग शेष आसंती से जुग कल्पतरु आसीचनी सबु जुगर शेष समय मो प्रभु चरमनाथ मध्य कली जुग शेष समय अवतार नहीं कली जुग शेष अंकरे मुही जन्म हेबी पिता जदु माता सुकांती तांको कोଳରେ थिबी यदि कली जुग शेष अंकरे जुग शेष प्रभु आसीचनी कौन मंत्र देवे ना निज नाम मंत्र देवे कोश चिन्हिकी कौन करिया उपदेश देवे ना अष्ट अंग लगाई तो प्रणाम करिबो बाबू प्रणाम करिबो सहज सूत्र रे बाबू कड़ी की तारिबो बाबू कड़ी की तारिबो जानी सत्य जुगर लोक मानकर आयुष थिला 100 वर्ष कौन पाई ना सत्य जुगर लोक माने कर प्राण शक्ति थिला बीर्यगत प्राण जेहेतु बीर्य थिला प्राण तो से सत्य जुगर लोक मानकर आयुष थिला केते ना 100 वर्ष जुगर आयुष थिला 17,28,000 वर्ष बीर्य प्राण थिला देह ज्ञान नथिला तपस्या करुले साधना करुले समाधिस्थ होते ध्यान लगी जाऊला प्रभुंगटारे देह ज्ञान किसी जना पड़ू नाला तेणु से सत्य जुगर लोक मैंने 100 वर्ष बंचुले त्रेतया जुग आसला सत्य पर त्रेतया जुगर आयुष है 12,96,000 वर्ष जदि जुगर आयुष है 12,96,000 वर्ष ताले त्रेतया जुगर मनीषर आयुष केते कमिकी ना 10,000 वर्ष कौन पाई
ନା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟି ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଆସି ରହିଲା ମଜ୍ଜାଗତ ପ୍ରାଣ। ହାଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଜ୍ଜା ରହିଛି ସେଇଠି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ରହିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେହ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତ ଯଜ୍ଞ ହୋମ କରୁଥିଲେ, ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ତ୍ରିକୁଟରେ ଧ୍ୟାନ ଲାଗୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମନ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସାଧନା ସରଳ ଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ କେତେ ବର୍ଷ? ନା 10,000 ବର୍ଷ। ୟା ପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ କମିକି ହେଇଗଲା 1000 ବର୍ଷ। କାହିଁକି ଆୟୁଷ କମିଗଲା? ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଆୟୁଷ ହେଲା କେତେ? ନା 8,64,000 ବର୍ଷ। ଯଦି ଯୁଗର ଆୟୁଷ ହେଲା 8,64,000 ବର୍ଷ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ମଣିଷର ଆୟୁଷ ହେଲା 10,000 ବର୍ଷ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟି ମଜ୍ଜାରୁ ଆସି ରହିଲା କେଉଁଠି? ଅସ୍ଥିଗତ ପ୍ରାଣ, ହାଡ଼ରେ ରହିଲା ପ୍ରାଣ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଲୋକଙ୍କର ଆୟୁଷ କମିଗଲା 1000 ବର୍ଷ। ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ ଶିବି ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭାଗବତରେ ନାଇଁ। ନିଜ ଶରୀରରୁ ମାଂସ କାଟିକି କପତ ଓଜନର ଦେଇଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ପରେ କଳିଯୁଗ ଆସିଗଲା, କଳିଯୁଗର ମଣିଷର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ସେ ଅସ୍ଥିରୁ ଆସି ହାଡ଼ରୁ ଆସି ରହିଲା କେଉଁଠି? ଚର୍ମ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଯେ ପ୍ରାଣ ଅଛି ରାମ ବାବୁ, ପ୍ରାଣ ଅଛି ରାମ। ଶେଷ କଳିରେ ଧ୍ୟାନ ବଢ଼ିବ ଯେ କାମ ବାବୁ, ବଢ଼ିବ ଯେ କାମ। କଳିଯୁଗର ମଣିଷର ଆୟୁଷ କମିଗଲା 100 ବର୍ଷ। ଆଜିକାଲି 100 ବର୍ଷ ଆମେ କିଏ ବଞ୍ଚୁଛେ? ନା, ଆୟୁଷ ଘଟି ଘଟିକି 50, 60, 70 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏବଂ ସେଇ 50, 60, 70 ବର୍ଷର ବୟସ ମଧ୍ୟ ନିରୋଗ ନୁହଁ। ସବୁବେଳେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଗ୍ରାସ କରୁଛି, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଦୌଡ଼ୁଛେ ଘୁଷୁରିକି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଥା, କଳିଯୁଗରେ ଜଣେ ଲୋକ ଅତି କମରେ ଯଦି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା, ଜାଣିବା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁ ଭୋଗ କଲା ବୋଲି। କାହିଁକି କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କମିଲା କହିଲେ? ମଣିଷର 100 ବର୍ଷ ହେଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ତ 1,00,000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଲୋକମାନେ 10,000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ 1000 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ କାହିଁକି ଆୟୁଷ କମିକି 100 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା? ନା ଚର୍ମ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଯେ ପ୍ରାଣ ଅଛି ରାମ। କଳିଯୁଗର ମଣିଷର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଆଉ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଆଉ ନାହିଁ ମଜ୍ଜାରେ, ଆଉ ନାହିଁ ହାଡ଼ରେ। କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ଚର୍ମରେ, ରକ୍ତରେ, ମାଂସରେ। କେମିତି ଜାଣିବା? ନା ଠାକୁର ଘରେ ବସିଛି, ଦୀପ ଟିକେ ଲଗେଇଛି, ଧୂପ ଲଗେଇছে, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରେ ଦେଇ 2 ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ନୁହେଁ, ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ଦୈବାଦ ଗୋଟେ ମଶା ଯଦି ଆସିକି ସେଇ ସମୟରେ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ବସିକି କାମୁଡ଼ିଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ସେମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବସିଥିବା? ନା, କ'ଣ କରିବା? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ଇରେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବ, ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବ, ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବ, ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବ। ଆଉ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯୋଗ ଯାହାର ଥିବ, ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯୋଗ ଯାହାର ଥିବ। ମଶା ଗୋଟା ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ବସି କାମୁଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ହାତ କାଟିଦେଇକି ଚଟକଣା ଗୋଟେ ମଶାକୁ ପକାଇ ଦେଉଛେ ନୁହେଁ। ସାମାନ୍ୟ ମଶା ଟିକେ ଯେଉଁଠି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲା। ତାହେଲେ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା, ସାଧନା ଦ୍ୱାରା, ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା କଳିଯୁଗରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତ, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଏ ବିଷୟା ସଂସାରରୁ କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର ଆମେ ପାଇପାରିବା? ଏତେ ସରଳ ବାଟ ନା। କାହିଁକି? ନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଚପଲ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ? ନା, ଚପଲ ସବୁ ବାହାରେ ରଖିଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ତେଣୁ ବାହାରେ ଚପଲ ରଖିଛେ, ଏଠି ଆମେ ବସିଛେ। ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଆସୁଥିବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାରିକି ଗଲାବେଳକୁ ଆଉ ଚପଲ ଥିବ କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମନ ଲାଗିବ ନା? ଲାଗିବ ନା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାର ନାମ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ, କରି ମାଳା ଧରି ଜୁଆ ବୋଲୁଥିବ ହରେ ବାବୁ, ବୋଲୁଥିବ ହରେ, ମନ ବୋଲୁଥିବ ଯଦି ଯାଇ ବିଷୟାରେ ବାବୁ, ଯାଇବି ସୟାରେ। ହାତରେ ମାଳି ଗଡ଼ଉଥିବା, ଓଠ ପାଟି ପ୍ରଭୁ ନାମ ବୋଲୁଥିବ, ମନ ଯଦି ବିଷୟା ବାସନାଟାରେ ଥିବ ନା, ବିଷୟା ବାସନାରେ ଥିବ, ଠାକୁର ଘରେ ବସିছে, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛେ, ସେପଟେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିବାଣି, ହଇଓ କୋଉଠି ଅଛ? ନା ରୋଷେଇ ଘରେ ପରା, ତମେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଖାଇକି ଅଫିସ୍ ଯିବନି କି? ନା ରୋଷେଇ ମୋ ପାଇଁ ପଛରେ କରିବା, ଆଗେ ଟିକେ ଦେଖିଲ ନା କ'ଣ? ନା ବାରିଆ ଟିକେ ଗୋଟା ଖସ ଖସ କରୁଛି, ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା, କାହା ଘରୁ ବସିକି ଖାଇଗଲେ ନା କ'ଣ? ଆଉ ନୁହେଁ, ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖ, ଠାକୁର ଘରେ ବସି ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ ଆମ ମନ ଆଜିର ସମାଜରେ
ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ା ଲଗିଛି କା ଗୋରୁ ପୋଷି ଖାଇଗଲେ ସେଠିକି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ନୁହେଁ ଏ ଭଜନ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଏଥିକି ନୁହଁଇ ବାବୁ ମନ ରହିଥିବ ସଦା ପଦ୍ମ ପାଦ ଧୋଇ ବାବୁ ମନରେ ନାହିଁ କି ମାଳରେ ନାହିଁ ଭଜି ଭଜି ତୁ ପାଇବୁ କାହିଁ ନୁହେଁ ଠାକୁର ଘରେ ବସି ଧୂପ ଦୀପ ଜାଳି ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ତପସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଋଷିମୁନିମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯୋଗ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ଯୋଡୁଥିଲେ କେମିତି ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ତପସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ ସଂଯୋଗ ରଖୁଥିଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗରେ ରହୁଥିଲେ ସଂଯୋଗ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଉଥିଲା ନୁହେଁ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସମାଧି ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ନା ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧି ଏ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଋଷି ମୁନିମାନେ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ସନ୍ତ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଈଶ୍ୱର କୃପା ପାଉଥିଲେ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ମିଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଇଏ ସାଧନା ସମାଧି ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଭଗବତ କରୁଣା ଲାଭ କରିବା ବା ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ସରଳ ବାଟ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ବିଷୟାରେ ମନ ଥୋଇ ମୁଖେ ବୋଲେ ହରି ବାବୁ ମୁଖେ ବୋଲେ ହରି ବନ୍ଧ ଭଜନ ଭଜେ ଯେଉଁ କୃପା କରିବା ଯେଉଁ ସାକ୍ଷା କରି ବିଷୟାରେ ମନ ଥୋଇ ମୁଖେ ବୋଲେ ହରି ବିଷୟାଠାରେ ମନ ଥିବ ମୁଖରେ ହରି ନାମ ବୋଲୁଥିବା ଏମନ୍ତ ଭଜନେ କୃଷ୍ଣ ନ ହୁଅନ୍ତି ଦୋଷ ଯେବେ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ତାର ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଭଜନରେ ପ୍ରଭୁ ମିଳିବେ ନାହିଁ ଏ ଭଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କଳିଯୁଗରେ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ଦେବେ ନା ସେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗକୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଫଳ କଳିଯୁଗରେ ସରଳ ବାଟରେ କେମିତି ସଂସାରୀ ଲୋକ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ବିଧିକି ତାକୁ ସରଳୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଚରମନାଥ ଆଉ ସେଇ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଯେଉଁ ଫଳ ତୁମେ କଳିଯୁଗରେ ସହଜ ସୂତ୍ରରେ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ତାର ଫଳ ଏ ଯୋନି ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିବ ବିଷୟ ସଂସାରରେ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ହିଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେ ବାଟ ଅଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ଲଗାଇ ତ ପ୍ରଣାମ କରିବ ବାବୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ସହଜ ସୂତ୍ରରେ ରାମ କଳିକି ତରିବ ବାବୁ କଳିକି ତରିବ ତେଣୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଫଳ ତୁ ଶାସ୍ତାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କରିପାରିବୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଫଳ ପାଇପାରିବୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ତୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ କରିପାରିଥା ସବୁ ଯୁଗରେ କରୁଥିଲେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ପାଇବା ସହଜ ନୁହଁ ସେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗକୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ସହଜ ସୂତ୍ରରେ କ'ଣ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଫଳ ଶାସ୍ତାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ବିଧିରେ ତୁ ପାଇପାରିବୁ ତେଣୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଲଗାଇ ତୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ସହଜ ସୂତ୍ରରେ ରାମ କଳିକି ତରିବୁ ଯଦି ଏ କଳିଯୁଗରୁ ତରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏ କଳିଯୁଗର କଳିକଳ୍ପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ମୀନ ଶନି ଯୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାର ସହଜ ସରଳ ବାଟ ହେଲା ଶାସ୍ତାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ବିଧି ତୁ ଭଲ ରୂପରେ କରିନେ ଶାସ୍ତାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେଇ ଅରୂପାନନ୍ଦ ବିହାରୀ ରୂପବନ୍ତ ହୋଇ ଅରୂପାନନ୍ଦ ବିହାରୀ ରୂପବନ୍ତ ହୋଇ ଶାସ୍ତାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ଯେ ଦିଅନ୍ତି ଶିଖାଇ ଅନୁକୂଳ ହେ ଅନୁକୂଳ ଅନାୟତ ହେବେ ମେଛ କୂଳ ହେ ଅନୁକୂଳ ଅନାୟତ ହେବେ ମେଛ କୂଳ ତେଣୁ
ତେଣୁ ସେ ଅରୂପାନନ୍ଦ ବିହାରୀ ରୂପବନ୍ତ ହୋଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କୁ ଯେ ଦେବେ ଯେ ଶିଖାଇ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗରେ ଆସି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ବିଧି ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗ ଧରିକିରି। ତେଣୁ ଏ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଏଇ ଧାରାରେ ରହିଲେ, ଏଇ ନିୟମରେ ରହିଲେ, ପାହାଡ଼ ବଳି ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପଥର ବଳି ତୋ ଦେହରେ ବାଜିକି ଚାଲିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଇଏ ସବୁ ମାଳିକାରେ ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମର ଇଏ ବାଣୀ ନୁହଁ। ମାଳିକା ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛି। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଏ 25 ମସିହାରେ ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇଠାରେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ରାଧାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ବୋଲି 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ। ଓ ପ୍ରଭୁ ଚରମନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ଯଜ୍ଞଟି ହେବ। ଆଉ ଏ ଯଜ୍ଞ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହଁ, ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଗୋପୀ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଇଥିବ। ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବେ, ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବେ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ଆମର ବାଣୀ ନୁହେଁ, ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବାନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ତେଣୁ ସେଇ ବିଧି ବିଧାନରେ